السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن هد الرب فلم تهرب وما وقع ذبابة أبدا في جسمه الحسن. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبت ولا يرى أثر بول من علانه. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذوفاقنه. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كلماه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيان بما اختتني. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص بعدها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محنه. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين الفريقين من عرب ومن عجم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجرامها تجمه.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال ما كتحميه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاليمامه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ويديك رسول الله جاهك به إن الكريم تجلى باسم منتكمه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سألنا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد. لا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السجاد. لا شيخنا ورب أرواحنا إهدي الدين بن حجر الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شيخ عبد السلام القلوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة
بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الخامسة والخمسون بعد المئة في بعض أسئلة عجيبة لطيفة. قيل جاء رجل إلى إمام الحرمين رضي الله عنه فشكى له أن عليه 1000 دينار وجلس عنده فسأل الإمام عن الباري عز وجل جهة فقال تعالى الله عن ذلك. فقالوا له ما دليل ذلك؟ فقال قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. فقالوا له ما وجه ذلك؟ فقال لا أقول لكم وجهه حتى تؤتوا ضيفي هذا 1000 دينار يقضي بها بينه. فقام بها رجلان منهم فقال إنه صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الرفرف الأعلى وانتهى إلى سماع صرير الأقلام في تصريف الأقدار وناجاه بما ناجاه وأوحى إليه ما أوحي لم يكن أقرب إليه من يونس عليه السلام في بطن الحوت في ظلمة البحر في ظلمة الليل. والله أعلم. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدام النفع به بركات عذره وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الخامسة والخمسون بعد المئة
hikayat yang ke-155 fi ba'di as'ilatin ajibatin, tentang sebagian pertanyaan-pertanyaan yang mengagumkan, berarti datang dari orang-orang yang luar biasa, kemudian juga dijawab oleh orang-orang yang luar biasa. Latifatun ay zarifatun au jamilatun, ini kisah yang menarik, yang indah. Qila, ada ulama yang mengatakan, ja'a rajulun ila imamil haramaini, datang seorang laki-laki kepada Imamul Haramain, nama beliau Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Imamul Haramain, nama beliau Abdullah bin Abdul Malik Al-Juwaini, salah seorang ulama dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imamul Haramain itu gelarnya imam dari dua masjid haram, Haram Makkah dengan Haram Nabawi atau Mekah atau Madinah. Makanya dibilang Imamul Haramain. Beliau ini adalah namanya Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini radhiyallahu anhu, dan beliau di antara ulama dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi ada urutannya. Al-Imam Asy-Syafi'i, ke bawahnya murid beliau dua yang masyhur, yaitu Al-Imam Al-Muzani dengan Al-Imam Al-Baiti. Terus ke bawah Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Haramain. Terus ke bawah Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, Al-Imam Ar-Razi. Terus ke bawah Al-Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dengan Al-Imam Ar-Ramli. Terus sampai ke bawah. Itu urutan di antara sanad belajar, mata rantai belajar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Makanya kita belajar kudu pakai sanad. Karena nggak bisa atau nggak pakai sanad, artinya mata rantai dalam apa? Dalam sisi keilmuan agama. Karena itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari satu guru ke guru di atasnya, ke guru di atasnya, ke guru di atasnya, sampai bersambung mata rantai belajar ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datang seorang laki-laki kepada salah seorang ulama yang mempunyai gelar Imamul Haramain. Nama beliau tadi siapa? Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini radhiyallahu anhu wa rahimah. Setiap nama-nama orang soleh di hadapan Allah kita sebutkan, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nama-nama orang soleh kita sebutkan, kita fatihahkan, maka turun rahmat Allah di tempat tersebut. Datang seorang laki-laki kepada Imamul Haramain. Ini beliau gelarnya Imamul Haramain, artinya imam dari dua masjid haram, Haram Makkah dengan Haram Madinah atau Nabawi. Beliau namanya Al-Imam Abdul Malik bin Al-Imam Abdullah bin Abdul Malik Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini radhiyallahu anhu. Beliau ini di antara ulama yang waktu ada ulama lainnya yang mendebat beliau, itu beliau nggak pernah kalah. Kenapa demikian? Karena beliau itu ditetein oleh ibunya dengan hasil susu yang memang hasil dari kerjaan yang halal, kerjaan yang baik. Makanya ulama-ulama zaman beliau nggak ada mengalahkan. Itu bisa menjadi satu faktor di antara keilmuan seseorang bisa menjadi tidak maksimal. Sebab dulunya ibunya pernah nyusuin, pernah netein, tapi hasil uangnya dari makanan yang dia beli setelah itu dia makan atau dia minum itu dari kerjaan apa? Di antara yang Allah haramkan. Makanya ketika lo pengen membentuk anak menjadi anak yang soleh atau solehah, bahkan cucu yang soleh dan soleh, pertama yang paling penting kita harus perhatikan tadi apa? Uang yang kita kasih ke istri kita, ke anak kita untuk membeli makanan minuman hasil dari kerjaan apa? Yang halal tuh. Pengaruh besar itu uang, pengaruh besar. Banyak perilaku orang itu tergantung daripada apa? Uang dari orang tuanya membeli makanan yang kemudian diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Pengaruh besar. Ente bisa sampai yang subuh jamaah, bisa baca Quran, bisa hadir pengajian, itu kan perkara uang yang ente cari, kemudian ente kasih istri, ente beli makanan minuman dari kerjaan apa? Yang halal. Coba aja haram sedikit, hilang semuanya. Makanya ini di antara ulama yang pertama tadi Imamul Haramain, gelarnya beliau, nama beliau Al-Imam Abdul Malik bin Abdullah
Al-Juwaini. Itu beliau di antara ulama yang waktu ada ulama yang mendebat beliau, beliau nggak pernah kalah. Kenapa demikian? Karena ibunya waktu nyatain beliau, ambil uangnya, menyusukan beliau itu dari hasil kerjanya yang halal orang tuanya. Fasyakalahu anna alaihi alfa dinarin. Maka itu laki-laki mengeluh kepada Imam Al-Haramain radhiyallahu anhu bahwasanya dia punya uang 1000 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. 1000 kali 4,25 berapa itu? Berapa itu? Banyak itu ya. Berapa itu? 4.050 berapa kilo tuh? Oh, sekarang diantar dijual berapa tuh? 1 kilo aja berapa ratus juta ya? 1 kilo aja. Ini tadi berapa? 4.200 berapa atau sama dengan 4 kilo 25. Oh, luar biasa itu 4 kilo. Kita di rumah di Pondok Indah kita. 4 kilo emas itu. Itu banyak duit, 1000 dinar berarti 4 kilo lebih di bawah tuh duit itu. Jadi orang kaya dulu udah ada ya, bukan sekarang doang. Orang kaya dulu ada. Yang dibilang sekarang apa itu? Apa itu? Sultan segala macam udah ada. Dulu udah ada, lebih dari itu dulu. Jadi ada orang laki-laki mengeluh kepada ulama, yakni Imam Al-Haramain radhiyallahu anhu bahwasanya dia itu bawa duit 1000 dinar. Berarti 4 kilo 4 kilo 25 gram untuk emas pun dibawa. Wajah sa'indahu, dan dia duduk di hadapan sisi daripada Imam Al-Haramain. Fasal al-imam halil bari azza wa jalla jihadun. Maka ini laki-laki yang kaya ya. Apa yang sekarang sih? Apa ya? Riz kan? Orang kaya gila ya. Crazy. Dulu kan ada zaman ketika kecil ada yang apa ya, anak kecil tuh yang kaya, yang adik akunya Ricirip, jadul tuh Ricirip. Jadi ini laki-laki yang kaya ya, yang sultan ya, nanya kepada Imam Al-Haramain. Berani ya, karena duitnya nanya tuh lama nggak sungkan dia. Malah dia punya pertanyaannya mengagumkan ini, karena orang kaya. Halil bari azza wa jalla jihadun. Apakah Allah itu memiliki arah? Allah itu punya arah enggak? Kalau kita kan ada arah. Arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang, arah atas, arah bawah. Ini orang kaya tanya kepada Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain, apakah Allah itu punya arah? Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Bukan dari orang bodoh, dari orang pintar. Nanya Allah punya arah enggak? Faqala, maka al-Imam Al-Haramain beliau menjawab, ta'ala Allahu an dzalika. Allah maha tinggi dari hal itu. Artinya Allah enggak ada arah. Kalau Allah arah berarti makhluk bukan? Makhluk. Kalau Allah punya arah, Allah pakai ada di kanan, Allah pakai ada di kiri. Ini sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atas, bawah. Allah ada arahnya berarti makhluk. Makanya ta'ala Allahu an dzalika. Allah maha tinggi daripada hal itu semua. Artinya Allah enggak ada apanya? Enggak ada arahnya. Nabi Mi'raj gimana? Bukannya Allah bertempat, tapi Nabi yang butuh apa? Tempat. Bukan Allah ada di aras, bukan. Allah lagi apa? Duduk begitu, bukan. Bukan Allah duduk di aras, bukan. Tapi Nabi yang butuh tempat. Tuh, bukan Allahnya, tapi Nabi yang butuh apa? Butuh tempat. Makanya Allah tempatin Nabi pada waktu Mi'raj tuh. Jadi kan Allah itu tidak ada apanya, tidak arahnya ada. Allah bukan di atas, Allah bukan di mana, Allah bukan di bawah. Makanya nggak boleh kita bilang gimana yang di atas. Siapa yang di atas? Langit lah. Di atasnya atap di atas, bukan di atas. Jangan gimana di atas, gimana Allah. Sama dengan orang bilang rencana Allah. Itu bisa kafir atau orang kalau tahu. Allah tak pakai rencana.
Kan suka, makanya orang suka niru kalimat-kalimat yang dilontarkan di media sosial. Gimana rencana Allah? Bukan rencana Allah. Allah tak pakai apa? Tak pakai rencana. Maka Allah pakai rencana. Emang kita pakai rencana. Makhluk pakai rencana. Allah tidak pakai rencana. Ta'ala Allah ma'adzalika. Ngomongnya salah. Bukan gimana rencana Allah, gimana ketentuan dari Allah. Dan begitu. Jadi pas ditanya Imam Al-Haramain oleh laki-laki yang kaya ini, apakah Allah memiliki arah? Kata beliau apa? Ta'alallahu an dzalika. Allah maha tinggi dari arah. Artinya Allah nggak ada apanya, nggak ada arahnya. Paham seperti ini ya, jelas ya. Jadi kita jangan gambarin Allah ada di mana. Kok doa tangan itu begini, ya? Kenapa demikian? Ini kiblat doa itu ada di langit. Sebagaimana kiblat kita pada sholat ada di mana? Ka'bah Baitullah. Kiblat doa ada di mana? Di langit. Makanya tangan kita di mana? Ke atas. Bukannya Allah ada di mana? Di atas. Jadi jangan gambar Allah di atas, bukan. Terus gimana? Udah hal itu jangan dipikirin. Yang tahu Allah hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tauhid berhenti, jangan terusin ya. Tauhid berhenti, jangan diapain? Terusin, jangan jadi bahas panjang lebar. Apakah mampu kita? Allah kayak gimana? Allah kayak gimana? Dan ya Allah gimana? Kalau repot begitu. Kayak gitu ya begini, ngipas. Ada nggak anginnya? Ada nggak anginnya? Tapi ente bisa ngeliat angin? Bisa ngeliat angin? Nggak bisa ngeliat angin. Anginnya ada, tapi kita nggak bisa ngeliat angin tuh. Dulu ada orang kepada ulama, dia mendebat. Saya nggak yakin adanya Allah. Adanya ulama. Kalau enggak nggak yakin, kalau enggak tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu tahu di kelapa ini ada airnya, ada. Kira-kira ada nggak ikannya? Dia bilang mana mungkin ada ikan dalam apa? Dalam kelapa tuh. Dibelah dalam apa? Adanya apa? Ada ikannya keluar tuh. Artinya banyak hal yang kita nggak tahu, apalagi zat siapa? Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas ya, Allah itu tidak ada tempatnya. Jadi Allah mustahil ada apanya? Ada tempatnya. Tadi kata Imam Al-Haramain, Ta'ala Allahu an dzalika. Berarti Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah, Allah bukan di kanan, Allah bukan di kiri, Allah bukan di depan, Allah bukan di mana? Di belakang tuh. Terus gimana yakin kita? Udah yakin kita Allah itu apa? Wajib ada. Allah itu wajib ada. Wajib ada. Udah selesai itu. Yang kita yakini itu wajib adalah Allah itu wajib adanya itu. Jadi tauhid nggak boleh nanya Allah ada di mana. Nggak boleh nanya Allah gimana. Nggak boleh itu udah. Udah yang kita yakin wajib Allah itu apa? Wajib adanya. Udah selesai titik. Kalau diterusin nanti pada akhirnya timbul apa? Was-was. Setan masuk digodain tuh, diganggu. Pada akhirnya merusak iman kita kepada Allah. Tauhid demikian. Jadi kita di dalam tauhid hanya diwajibkan dalam hati kita meyakini bahwasanya Allah itu apa? Wajib adanya. Dalilnya kan Allah wajib adanya. Adanya langit, adanya bumi itu. Kita lihat nih, ada telapak kaki unta. Pasti ada apanya? Ada untanya. Ini lekar nih. Pasti ada apa? Ada ngebuatnya. Nggak mungkin lekar jadi sendiri. Nggak mungkin tuh. Ini musola ada. Pasti ada apa? Ada ngebuatnya. Begitu aja udah. Adanya langit, adanya bumi, adanya kita, adanya hewan. Menunjukkan berarti adanya apa? Adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini orang kaya nanya kepada Imam Al-Haramain, apakah Allah punya apa? Punya arah. Imam Al-Haramain langsung jawab, Allah itu maha tinggi daripada semua arah. Berarti artinya apa? Allah itu tidak ada arahnya, tidak ada arahnya. Jelas ya, paham ya? Soal tauhid nih. Pagi-pagi kita belum makan ya. Oke gini kan. Tadi ada pas malam baca kita, ya Allah ini gimana nyampe ini nih? Kalau tauhid urusannya surga neraka, salah nerangin, neraka yang nerangin. Makanya jarang orang ngajar apa? Ya tauhid jarang orang susah tauhid tuh. Ada pernah
faraid sebentar doang. Di sini pernah ajar faraid juga ini, sebentar doang sini faraid. Hal-hal ilmu-ilmu yang jarang orang kuasai kita sampaikan ke masyarakat, tapi kan semua nggak bisa apa terima. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada tempat di situ berapa tahun, ada tahun ya tapi faraid berapa tahun di sini. Tapi pas udah mulai masuk pembagian-pembagiannya, ya bisa liar saya. Liar deh. Pokoknya kita yakini Allah itu tadi wajib apa? Wajib adanya. Udah selesai itu, titik itu deh. Jangan kita pikirin Allah di depan, jangan pikirin. Tadi itu ta'alallahu an dzalika. Paham ya? Udah paham pokoknya ya? Paham ya? Insya Allah paham deh, paham Ustaz ya. Faqalu lahu, maka ini orang-orang yang sekitar orang kaya ini bilang kepada Imam Al-Haramain, Imam Al-Haramain, ma dalilu dzalika? Dalilnya apa? Allah itu nggak ada apanya, nggak ada arahnya. Faqala, maka Imam Al-Haramain beliau menjawab, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, janganlah engkau melebihkan aku dari Nabi Yunus bin Matta. Beliau di antara seorang nabi yang ditelan oleh ikan, mengalami 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, kemudian gelapnya lautan, gelapnya malam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya beliau tidak bertasbih, maka sampai hari kiamat nggak bakal keluar. Tapi berkah bertasbih dengan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Allah keluarkan dari perut ikan 3 kegelapan tadi. Makanya sunnah kita dalam kondisi kesusahan, dalam kondisi sakit, di antara amalan yang sudah dibaca adalah kalimat tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dibaca sebanyak-banyaknya. Lagi sakit, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kata para ulama, orang yang baca kalimat demikian, maka bila dia meninggal dunia, meninggalnya husnul khatimah. Bila dia sembuh, maka Allah ampuni dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Jadi tadi dalilnya Allah itu tidak ada arah adalah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau melebihkan aku daripada Nabi Yunus bin Matta. Faqalu lahu, maka ini orang-orang kaya bilang kepada ini ulama Imam Al-Haramain, mawajhu dzalika, korelasinya apa? Apa sih korelasi? Hubungannya apa tuh? Sabda Nabi tadi dengan kalimat Allah itu tidak ada arahnya. Hubungannya apa? Faqala, maka Imam Al-Haramain beliau menjawab, la aqulu lakum wajhu, aku enggak mengatakan kepada kalian hadis itu ada korelasi dengan bahwasanya yang pendapat beliau mengatakan Allah itu tidak ada apanya, tidak ada arahnya. Sampai kapan? Jadi beliau nggak menjelasin dulu. Sampai kapan? Beliau bakal jelasin hatta tu'tu dhaifi hadza al-farinarin, sampai kalian semua memberikan tamu aku ini uang sebanyak 1000 dinar, yaqdi biha dainahu, yang ia bisa melunaskan hutangnya. Yang tadi itu, yang crazy rich itu, yang orang kaya sultan tadi itu, yang duitnya hilang tadi berapa? 1000 dinar tuh. Jadi ada orang ngumpul banyak nanya kepada Imam Al-Haramain, hubungannya apa sabda Nabi tadi dengan Allah itu tidak ada apanya, arahnya. Makanya Imam Al-Haramain beliau mengatakan, aku nggak bakal jawab sebelum kalian ngasih kepada tamu ini satu orang yang kehilangan duit sebanyak 1000 dinar, biar dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Paham ngerti ya? Tapi paham ya? Jadi pertama datang laki-laki kepada Imam Al-Haramain, kemudian dia ngeluh, dia punya duit 1000 dinar, duduk di sisi Imam Al-Haramain. Kemudian dia laki-laki nanya, apakah Allah punya apa? Punya arah. Imam Al-Haramain menjawab, Allah maha tinggi daripada arah-arah tersebut. Kemudian ditanya lagi oleh orang-orang yang sekitar Imam Al-Haramain, oleh beliau itu, dalilnya apa? Allah itu gak ada apanya, arahnya. Sabda Rasulullah, janganlah lebihkan aku daripada Nabi Yunus bin Matta. Kemudian ini orang sebenarnya lagi, korelasinya apa antara hubungan tadi antara sabda Nabi dengan
Allah itu suci daripada zat, daripada apa tadi? Daripada arah. Allah Maha Tinggi nggak ada arahnya. Hubungannya apa? Kata Imam Al-Harmain, saya nggak bakal menjawab sampai kalian memberikan kepada tamu saya ini uang sebanyak 1.000 dinar. Paham ya itu ya? Ini belum kelar nih ya, belum habis nih, belum habis. Faqama biha rajulani minhum, maka dirilah, bangunlah, menyelesaikanlah dua orang laki dari mereka dengan uang 1.000 dinar tadi. Dikasih 1.000 dinar kepada tamunya Imam Al-Harmain. Jadi utangnya udah apa tuh? Udah lunas tuh, ada orang kaya. Jadi ngumpul orang kaya semua tuh. Di antara murid Imam Al-Harmain, di antaranya ada orang-orang kaya juga situ. Langsung dikasih 1.000 dinar, langsung bayar hutangnya. Faqala, baru beliau jawab nih, ini jawabannya nih. Innahu sallallahu alaihi wasallam lamma wasala ila rafratil a'la, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sampai kepada ar-rafratul a'la, waktu Mi'raj, naik dari langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke ar-rafratul a'la. Ini tempat Nabi bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai ar-rafratul a'la. Saya tahu nama tempatnya tadi apa? Ar-Rafil A'la. Jangan digambar lagi kayak gimana tempatnya, jangan. Masa kayak begitu. Asal tahu doang. Tempat Nabi bertemu dengan zat Allah namanya tadi apa? Ar-Rafil A'la. Udah selesai udah. Ini urusan agama jangan kita suka apa? Pengen ilustrasiin. Wantaha ila sama'i sami aqlami fi tasrimil akhdari. Dan Nabi berhenti, Nabi dengerin tuh kolam itu makhluk Allah yang menulis semua ketentuan Allah. Ada kolam itu adalah makhluk Allah yang Allah perintahkan menulis semua kejadian-kejadian dari awal sampai selesai di alam dunia, sampai nanti orang surga neraka. Ini kerjaan kolam. Dan Nabi dengar tuh, geretan, apa geretan? Goresan dari kolam itu dalam menulis tentang ketentuan Allah semua. Tapi dengerin di Ar-Rafil A'la tuh. Wa najahu bima najahu, dan Nabi Muhammad bernada kepada Allah dan sesuatu yang beliau sampaikan kepada Allah. Jadi beliau di tempat itu, tempat tadi apa namanya? Ar-Rafil A'la, dengar tuh goresan kolam dalam menulis ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau langsung di situ berdoa kepada Allah. Wa auha ilaihi ma uhiya, dan Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang telah disampaikan wahyu kepada beliau. Jadi wahyu turun di situ, perintah tentang salat 5 waktu. Lam yakun aqraba ilaihi min Yunus bin Matta fi batnil hudi fi zulmatil bahri fi zulmatil laili. Nabi Muhammad itu adalah tidaklah lebih dekat kepada Allah dari Yunus bin Matta. Kalau Nabi Yunus bin Matta di perut ikan, dia sebab keberkahan baca kalimat tadi apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu Allah keluarkan dari perut ikan, dan beliau merasa dekat kepada Allah. Nabi Muhammad lebih dekat lagi. Di mana Nabi Muhammad? Ar-Rafil A'la. Itu nggak lebih dekat daripada Yunus bin Matta. Paham nggak tuh? Artinya yang udah di atas aja, di Ar-Rafil A'la, itu bukan Nabi Muhammad dekat kepada siapa? Zatnya Allah, bukan. Bukannya berarti Nabi di atas dekat dengan zatnya Allah, bukan seperti itu. Jadi jangan digambarin Nabi Allah diangkatkan di atas berarti Nabi dekat dengan siapa? Dengan Allah. Berarti Allah bertempat dong. Apa boleh? Yang bertempat tadi adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti paham ya? Jadi Nabi sebegitunya dekat di atas yang disebut tempat tadi apa? Ar-Rafil A'la. Nabi Muhammad dikatakan tidak lebih dekat kepada Allah ketimbang Nabi Yunus bin Matta. Ya, Nabi Yunus bin Matta ada di mana? Di batnil hudi, di perut ikan, gelap perut ikan. Fi zulmatil bahri, di gelap apa? Lautan. Fi zulmatil lail, di kegelapan malam. Tuh. Jadi Nabi Muhammad yang udah di atas aja
yang udah di Ar-Rafiqil A'la tidak dikatakan lebih dekat kepada Allah ketimbang Nabi Yunus bin Matta yang ada di perut ikan. Karena demikian Allah maha tinggi, maha suci, tidak ada apa? Tidak ada arahnya. Yang untuk dekat dari siapa? Nabi Muhammad. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'asyam.